असन प्रेम माड़ा क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए। संत सहाय प्रेम के हों तिनकै लागा पाए। वीण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाई जाए। वीण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाई जाए। जिन्नी चाख्या प्रेम रस त्रेत से तृप्त रहे आगाए। आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतै न जाए। प्रभ विण दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदियाँ जिना मयार राय। गुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु अर्जन देव जी ने बड़ी कृपालता की है। जो 12 माह का पाठ की रचना जिन्हें की है तो सानू हर महीने साडे मन की जो स्थिति होंदी है उस हिसाब नाल परमेश्वर की भगती विच की रुकावटां आंदियां ने ते कदों किहड़े महीने भगती करन दे वास्ते अनुकूल मौसम होंदा है। इहदी किरपा साडे ते कीती है, ये सानू समझाया है। तो अज असू दे महीने की जे गल करिए, इस तो पिछे जो भादरों का महीना ते होर महीने सावन भादरों के महीने गए हैं, उन्हां दिनां विच कदी धुप चढ़ जाती है तो कदी बरसात होंदी है। मन विच कल्पना जे दा मन कल्पदा है, मन की स्थिति ठीक नहीं होंदी तो प्रभु दे प्रेम विच प्रभु दे सिमरन च रुकावट पैदा होंदी है। तो ये जो महीना है इस महीने थोड़ा टैंपरेचर घट जाता है साध संगत जी। तो उस हिसाब नाल मन की स्थिति थोड़ी अनुकूल हो जाती है, मन सुखावा फील करता है। तो असू दे महीने विच जिन्हां दा गुरु नाल प्रेम है, जिन्हां दा परमेश्वर नाल प्रेम है, जो भगती जो धर्म के रस्ते विच चलते हैं, उन्हां वास्ते ये महीना बड़ा शुभ मनिया गया है। क्योंकि 2 महीने जिहड़ी नाम जपण दी जो खाइयां होंदियां ने इस महीने थोड़ा जिहा सुखावा होने करके मन विच और ईश्वर दा उस प्रभु दा अपने गुरु दा प्रेम उमाहड़ा मतलब हुलारे मारदा है तो वो पैदा होंदा है तो बहुत वध जाता है। तो फिर मिलन की तांग भी वधदी है। तो उस परथाए गुरु जी बचन करते हैं किस तरह आओ तुक तुक करके ये चीज़ां श्रवण करिए तो अपने मनां विच वसाइए। तो असी भी ज़्यादा तो ज़्यादा नाम जप के अपना ये जन्म सफला करिए। असन प्रेम माड़ा क्यों मिलिए हर जाए। हे माँ भादरों दे घुम्मे ते त्रांगटे लगन पिछों असू दी मिठी मिठी रुत विच मेरे अंदर प्रभु प्रति दे प्रभु पति दे प्यार दा उछाला आ रहा है। मन तड़फदा है कि किसे ना किसे तरह चल के प्रभु पति नूं मिलां। असन प्रेम उमाड़ा असू दे महीने विच मन विच प्रेम गुरु दा प्रेम उस रब दा प्रेम हुलारे मारदा है। तो इस तरह लगता है मैनू मेरे अंदर ये इच्छा उड़ती है क्यों मिलियां हर जाए भी किसी तरह जाके मेरा उस हरि नाल मेरा अपने गुरु नाल मेरा उन्हां संतां नाल जो हड़ी नाल जोड़ते हैं
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਪਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ, ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਹੇ ਮਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੁਖ ਪਾਣ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਉਪਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਚਖ ਲਿਆ,
उस वे सुख प्राप्त कर लिया, से तृप्त रहे अघाए। ये दुनिया के जीव ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਜਲ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਪਾਵਕ ਇੰਧਨ ਨਹੀਂ ਦਰਾਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਘਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਅਰਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਬਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜਿਓ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸੇ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ, ਜੋ ਪਾਵਕ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦਰਾਪੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਆਪ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਈ ਰੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਜੰਦੂਈ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਜਲਤੇ ਉਪਰ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੇ, ਜੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਖਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੰਤ ਮੈਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਹ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ। ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮਾਇਆ ਜੋ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰੁਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो असी अरदास तां ही करते हैं, बाबा जी अपनी माया विचों कढ़ के सानू अपने चरनां विच ला लो, सानू अपने नाल जोड़ लो, क्योंकि प्रभु तो बिना और दूजी कोई ताकत शक्ति इस संसार विच, इस ब्रह्मंड विच है ही नहीं। नानक हर शरण आए, इस वास्ते नानक जी अरदास करते हैं कि मैनू अपनी शरण विच लै लो, अपनी शरण विच रख लो। नानक तुहाडी शरण विच है। असू सुखी वसंदियां जिन्ना मयार राए। ओ सदा प्रभु दी शरण पई रहिंदी है। असू दी मिठी मिठी रुत विच ओ जीव इस्त्रियां सुख विच वसदियां हन, जिन्हां उत्ते परमात्मा दी किरपा हुंदी है। असू सुखी वसंदियां, असू दे ठंडे मिठे मौसम विच ओही जीव रूपी इस्त्रियां सुखी वसदियां हन, जिन्हां मया हर राए, जिन्हां उत्ते उस प्रभु दी मया भाव किरपा, उस प्रभु दी दया जिन्हां नूं प्राप्त हो जाती है। जिन्हां मया हर राए, जिन्हां उत्ते प्रभु की किरपा हो जाती है। तो साध संगत जी, गुरु जी ये सारे महीने की जो बाणी है
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।